کے خلاف بات کرنے والوں کی زبان گدی سے کھینچ لینی چاہیے۔ موسم بدل گیا، مولانا فضل الرحمان کو حلوہ کھلانے کی پیشکش واپس لیتا ہوں۔ پی ڈی ایم کو کہتا ہوں قانون کے دائرے میں آئے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، قانون کی خلاف ورزی کی تو ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ شیخ رشید ہوگا۔ راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ سینٹ الیکشن میں کسی کا ایک ووٹ کم یا زیادہ ہو گیا تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ یہاں 74 بندے ہوتے ہیں، دوسرے دروازے سے آگے 44 بندے ہوتے ہیں، خریدے اور بکنے والوں کی ملک میں کمی نہیں۔ جس اسمبلی کو گالیاں دیتے ہیں اسی کے لیے ووٹ مانگتے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پی ڈی ایم نے بالآخر پیپلز پارٹی کی بات ماننی ہے، جلد مانے یا دیر سے۔ آصف علی زرداری اور بلاول میری بات سمجھتے ہیں۔ پاک افواج ملک کے لیے قربانیاں دے رہی ہے، وہ لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں جو پاکستان بنانے کے خلاف تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سرکاری افسران کی طرف سے عوامی شکایات کو بروقت حل نہ کرنے پر سخت نوٹس لے لیا۔ غیر سنجیدہ رویے اور مؤثر کارکردگی نہ دکھانے والے سرکاری افسران کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق چیف سیکرٹری پنجاب نے متحد 1586 افسران کے ڈیش بورڈ کی جانچ پڑتال مکمل کر لی ہے اور پرفارمنس ڈیلیوری یونٹ کی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق 263 افسران کو کارکردگی کی بنیاد پر وارننگ، 7 سرکاری افسران کو شوکاز نوٹس جاری کیے گئے۔ وزیر اعظم آفس کی طرف سے 833 افسران کو محتاط رہنے کی ہدایت، جبکہ 111 افسران سے وضاحت طلب کر لی گئی۔ وزیر اعظم آفس نے 403 سرکاری افسران کی کارکردگی کو سراہا۔ رپورٹ کے مطابق سیکرٹری اطلاعات زراعت، ایکسائز اور سیکرٹری آبپاشی کو کارکردگی بہتر کرنے کا مراسلہ جاری کیا گیا۔ سینٹ انتخابات کے لیے قومی اسمبلی کے تمام زیر حراست اراکین کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، پارلیمانی لیڈر نون لیگ خواجہ آصف، پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ اور سابق فاٹا سے رکن اسمبلی علی وزیر بھی جیل میں ہیں۔ ذرائع کے مطابق چاروں اراکین قومی اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے لیے اسپیکر کو درخواست کر دی گئی۔ سینٹ الیکشن کے لیے 3 مارچ کو قومی اسمبلی ہال میں پولنگ ہوگی اور 2 مارچ کی شام تک زیر حراست اراکین کو اسلام آباد پہنچا دیا جائے گا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سینٹ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ کروانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں 15 فروری تک کی توسیع امیدواروں کی سہولت کے لیے کی گئی ہے، جبکہ سینٹ الیکشن کے لیے پولنگ 3 مارچ کو ہی ہوگی۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ 12 فروری کو نیر بخاری کے مراسلے میں تاریخوں اور دورانیے پر مشکلات کا اظہار کیا گیا تھا، جبکہ 13 فروری کو حکومت سندھ کے نمائندے نے بھی اسی پر مشکلات کا اظہار کیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے کمپلین مینجمنٹ سسٹم پر بھی شکایات موصول ہوئی، جس کے بعد کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں 15 فروری تک توسیع کر دی گئی۔ تاہم سینٹ الیکشن کے لیے پولنگ 3 مارچ کو ہی ہوگی۔ غیر ضروری بیانات سے الیکشن کمیشن کے آئینی فرائض اور غیر جانبدارانہ حیثیت کو متنازع بنانے سے گریز کیا جائے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے ہیں کہ وہ صوبے سے 10 نشستیں جیتیں گے۔ ان کا دعویٰ ممبران خریدے بغیر ممکن نہیں۔ فواد چودھری نے ایک بیان میں کہا کہ مطلوبہ تعداد میں پارٹی اراکین نہ ہوں تو یہ تب ممکن ہے جب آپ دوسری جماعتوں کے ممبران خریدیں۔ پیپلز پارٹی اس وجہ سے ہی اوپن ووٹنگ کی مخالفت اور خفیہ ووٹنگ پر زور دیتی ہے۔ سپریم کورٹ اس بیان کو اپنے ریکارڈ کا حصہ بنائے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں پنجاب میں سیاحت کا بہت پوٹینشل موجود ہے، سیاحت کو ترقی دے کر معیشت کو مستحکم کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے ایک بیان میں کہا کہ جنوبی پنجاب کے مقام ماڑی، کوہ سلیمانی اور چولستان میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنا کر سیاحت کو فروغ دیا جائے گا۔ اقدام سے علاقے کی قسمت بدلے گی اور مقامی لوگوں کو روزگار ملے گا۔ عثمان بزدار نے کہا کہ پانی کی فراہمی کے لیے انڈر گراؤنڈ سٹوریج واٹر ٹینک بنانے کا جائزہ لیا جائے گا۔ ہماری توجہ پسماندہ علاقوں پر مرکوز ہے، اب کوئی علاقہ ترقی سے محروم نہیں رہے گا۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت نے جنوبی پنجاب کو نئی شناخت دی ہے۔ اب جنوبی پنجاب کے فنڈز نہ کسی دوسرے شہر منتقل ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ان فنڈز کو کسی اور منصوبے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ سینٹ انتخابات کی غیر جانبداری پر کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ اپوزیشن جماعت 2023 تک حکومت کے خاتمے کی تاریخیں دیتی رہے گی۔
गवर्नर चौधरी सरवर ने मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात में कहा कि ओपन बैलेट की मुखालफत वोट बराए फरोख्त की हिमायत है। हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक खुद अपोजिशन के लिए स्याह तारीख साबित होगी। पीडीएम जमातें हुकूमत को घर भिजवाने का ख्वाब देखना छोड़ दें। हम अवाम के वोटों से इक्तदार में आए हैं, अवाम हमारे साथ हैं। अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि तहरीक इंसाफ के सेनेट के तमाम उम्मीदवार कामयाब होंगे। पीटीआई ऐवान बाला में सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरेगी। 100% शफाफ सेनेट इंतखाबात जमहूरियत की मजबूती के लिए भी जरूरी है। इमरान खान मुल्क और कौम के लिए ईमानदारी, दयानतदारी और लगन से काम कर रहे हैं। वजीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि सेनेट के इंतखाबात में पीटीआई की परेशानी की वजह से ऐसे लोगों को टिकट देना है जिनका ताल्लुक पार्टी से नहीं, बाहर से महंगी और गैर मयारी गंदुम दरामद की गई। इनकी नाअहली की वजह से आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। जी हाँ, कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नासिर हुसैन शाह का कहना था कि वफाकी हुकूमत को अपने ही अरकान पर शक है क्योंकि उन्होंने खुद अच्छे काम नहीं किए। वफाक की गलत पॉलिसियों की वजह से आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है। अगर किसी को रोटी मयसर है तो वो दवाई के लिए परेशान है। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध सबसे ज्यादा गैस पैदा करता है मगर हमारा हक हमें नहीं मिल रहा। आटा महंगा हुआ और जिम्मेदार सिंध को ठहराया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि सिंध में सबसे कम कीमत आटा मिले। सिंध हुकूमत पर 3 लाख टन गंदुम खाने वाली बात पीटीआई वालों की जानिब से फैलाई गई है। जो मफरूजा है उसमें हकीकत कुछ नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है कि ओगरा की तजावीज अवाम को खौफ हरास में मुब्तला कर रही है। मुर्तजा वहाब ने अपने बयान में कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 रुपए का इजाफा अवाम दुश्मन इकदाम है। सितम यह है कि हर 15 रोज बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही है। महंगाई की बेकाबू शरह अवाम को मजबूर कर रही है कि हैंडसम को चलता करें। इलेक्शन कमीशन में सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। अब तक पंजाब बलूचिस्तान से 15, सिंध से 20 और खैबर पख्तूनख्वा से 24 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। पंजाब से 11 नशिस्तों पर अब तक 10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। सेनेट इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर हैं। पंजाब में 11 नशिस्तों पर अब तक 10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। लाहौर की जनरल नशिस्त के लिए कामिल अली आगा, परवेज रशीद, जमशेद इकबाल चीमा ने कागजात जमा करवा दिए। मुशाहिदुल्लाह खान, मोहम्मद खान मदनी और सैफुल मलूक होकर ने जनरल नशिस्त के लिए कागजात जमा करवाए। टेक्नोक्रेट के लिए आजम नजीर तारड़ और खातीन की नशिस्त के लिए डॉक्टर्स कातिमूर से कागजात जमा करवाए। लाहौर में कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला 5 बजे तक जारी रहेगा। बलोचिस्तान में भी सेनेट इंतखाबात के कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। सूबा इलेक्शन कमीशन कोयटा में सेनेट इंतखाबात के लिए गुज़श्ता रोज 14 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सेनेट की जनरल नशिस्त के लिए 7, टेक्नोक्रेट पर 2, खातीन के लिए 2 और अक़लियती नशिस्त पर 3 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि लॉन्ग मार्च के लिए हम रुकावटें तोड़कर भी इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हमने हमेशा आइन के मुताबिक तमाम इदारों के काम करने का मुतालबा किया था। अगर लॉन्ग मार्च के बावजूद भी हुकूमत नहीं चाहती तो फिर हम भी पूरी कुव्वत से इस तहरीक को जारी रखेंगे। मौलाना ने कहा कि पीटीएम का मुस्तकबिल हमें शानदार नजर आ रहा है। लॉन्ग मार्च के लिए हम रुकावटें तोड़कर भी इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पंजाब के मुलाजमीन जब भी आवाज उठाएंगे हम साथ देंगे। इस्लामाबाद में भी हमारी वजह से मुतालिबात मंजूर हुए। पीटीएम का इत्तेहाद तहरीक के लिए है, इंतखाब के लिए नहीं, लेकिन ये खारिज जमकान भी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वजीर आला उस्मान अहमद खान गुजार से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन इलेक्शन में धांधली हुई है। तमाम हल्के जेयूआई के थे। तहरीकों में जज्बे लड़ते हैं, वसाइल नहीं। हुकूमत के तमाम हथकंडे हम नाकाम बना देंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और साबिक वजीर सेहत सायरा अफजल तारड़ का कहना है कि जिमनी इलेक्शन में हुकूमती वुज़रा बौखलाहट का शिकार हैं। गुजरांवाला रीजन मुस्लिम लीग नून का कला है और जीत यकीनी है। लीगी रहनुमा का कहना है कि गुजरांवाला रीजन के अवाम आज भी वोट नवाज शरीफ की इमानत समझते हैं। वजीराबाद और डस्का जिमनी इलेक्शन को देखकर हुकूमती वुज़रा बौखला गए हैं। पीपी 51 में हुकूमत की जानिब से एक काम भी करवाया गया हो तो बात करे। उन्होंने कहा कि जिमनी इलेक्शन के हल्कों में तरक्याती करवाने के लिए 2.5 साल कहां थे। जिमनी इलेक्शन में हुकूमत की जानिब से ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए गए। पीडीएम आज भी अपने एक एजेंडे पर मुत्तफिक है। यूसुफ रजा गिलानी सेनेट के मुश्तरका उम्मीदवार हैं।
नाअहल हुकूमत गरीबों को महंगाई और बेरोजगारी से मारना चाहती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की घनगरज, कहा अवाम को तब्दीली सरकार ने निजात दिलाना लाजमी हो गया है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना है कि नाअहल तब्दीली सरकार गरीबों का मुआशी कत्ल करना चाहती है। 90 दिन में मुल्की मसाइल हल करने के दावेदारों ने तबाही कर दी। शाजिया मरी का मजीद कहना था कि हुकूमत ने मुल्की मशरत तबाह कर दी। चंद दिन पहले महंगाई के मारे अवाम पर बिजली बम गिराया गया। अवाम को पीटीआई के महंगाई के जिन से निजात दिलाना लाजमी हो गया है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। जिसको आप देखना चाहें और गॉसिप वो जो आप सुनना चाहें, हर शाम गुजारिए हमारे साथ मजेदार और शानदार कॉमेडी का नया अंदाज। लेजेंडरी कॉमेडियन अमानुल्लाह खान की बेटी नूर अमान के साथ देखिए प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह, जुम्मा इतवार 5:05 पर सिर्फ। वेलकम बैक। K2 की बुलंदियों में खो जाने वाले मारूफ पाकिस्तानी कोपेमा मोहम्मद अली सतपारा और साथियों की 8 रोज से तलाश जारी है। ताहाल कामयाबी न मिल सकी। सर्च ऑपरेशन में पाक आर्मी एविएशन और मुकामी कोपेमा हिस्सा ले रहे हैं। मौसम की खराबी के बायस भी मुश्किलात का सामना है। 5 फरवरी को K2 की चोटी को सर करने और वहां सबस हलाली परचम लहराने का ख्वाब लिए मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथी 8200 की बुलंदी पर बोटल ने क्रॉस कर चुके थे कि उनसे मौसलाती राब्ता कट गया, जिसके बाद से ताहाल मोहम्मद अली सतपारा साथी लापता हैं। मुहिम में शरीक साजिद सतपारा के मुताबिक उनके वालिद और साथियों ने चोटी सर कर ली थी। वापसी पर कोई हादसा हुआ होगा। सिंध में गुर्बत, अफलास, माशरती नाहमवारियों से जिला थरपाकर में खुदकुशियों में तेजी से इजाफा हो रहा है और गुज़श्ता 13 माह के दौरान 125 से ज्यादा ख्वातीन गले में फंदा या कुएं में गिरकर जाने गंवा बैठी हैं। जिला थरपाकर में मसाइल हल होने का नाम नहीं ले रहे। एक जानिब बच्चे, खातीन और शहरी मुख्तलिफ बीमारियों के बायस इंतकाल कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब गुर्बत, अफलास, रस्म रवाज और समाजी दूरियों के बायस नौजवान खातीन खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। गुज़श्ता साल महकमा सेहत गैर सरकारी तंजीम के दरमियान ज़हनी सेहत से मुतल्लिक आगाही के लिए मुआहदे पर अमल दरामद न होने के बायस थरपाकर में खुदकुशी के वाक़यात न रुक सके। इस हवाले से मिट्टी में एक वर्कशॉप का इनकाद भी किया गया, जहां माहिरीन नफ्सियात, सिविल सोसाइटी और गैर सरकारी तंजीमों ने खुदकुशी के अवामिल और मसाइल पर गुफ्तगू की। समाजी और इक्तसादी मसाइल को हल किए बगैर थरपाकर में खुदकुशी के वाक़यात को रोकना मुमकिन नहीं, ताहम कम्युनिटी में आगाही मुहिम के जरिए इन वाक़यात को कम जरूर किया जा सकता है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कि पीटीआई और IMF अवाम की मुश्किलात में इजाफे के लिए एक ही पेज पर हैं। अमीर जमात इस्लामी ने एक बयान में कहा कि महंगाई, करप्शन में तरक्की से अवाम बदहाल और माफियाज की चांदी हुई। कौम खुशहाल पाकिस्तान के लिए नोट और वोट से जमात इस्लामी को सपोर्ट करें। बिजली की कीमतें बढ़ाकर ये हुकूमत हर रोज अवाम को करंट लगा रही है। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि कौम ने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PTI की हुकूमतों को आजमा लिया। साबिक और मौजूदा हुकूमत में करप्शन और गैर मुल्की कर्जों से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुआविन खसूसी बराए कौमी सलामती मोइद यूसुफ का कहना है कि दीगर ममालिक से रवाबित, हकीकी शराकतदारी और अमन पाकिस्तान का हुसूल है। कराची में 9वीं बैनुल अक़वामी मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज खिताब करते हुए मोइद यूसुफ का कहना था कि अमन मशकों में 45 ममालिक हिस्सा ले रहे हैं, जिसका मकसद अमन और आपसी शराकतदारी है। दीगर ममालिक से रवाबित, हकीकी शराकतदारी और अमन का हुसूल पाकिस्तान के मकासद हैं। मोइद यूसुफ का कहना था कि पाकिस्तान अरबों डॉलर समंदरी आमदन की सलाहियत रखता है, लेकिन पाकिस्तान की समंदरी आमदन 200 मिलियन डॉलर्स है। हमें सालही सियासत को फरोग देना चाहिए। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गई। वायरस 24 घंटों में मजीद 31 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 12,307 हो गई। मजीद 1,404 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। 5,63,000 से ज्यादा अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 5,25,000 अफराद सेहतयाब, जबकि 25,635 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 31 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 5,037, सिंध में
212, بلوچستان میں 199, گلگت بلتستان میں 102, آزاد کشمیر میں 281, اسلام آباد میں 485 اموات کورونا کی وجہ سے ہو چکی ہیں۔ 24 گھنٹوں میں 1404 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 1,64,000، سندھ میں 2,53,000، بلوچستان میں 19,000، گلگت بلتستان میں 4,000، آزاد کشمیر میں 9,448 اور اسلام آباد میں 42,600 افراد کورونا کا شکار ہوئے۔ مزید بھی بات کریں گے قاتل وائرس کی تو دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 24,06,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 10,92,00,000 تک جا پہنچی ہے۔ 8,13,00,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ موزی کرونا وائرس کے بعد جاری امریکہ میں 4,96,000، برازیل میں 2,39,000، بھارت میں 1,56,000، میکسیکو میں 1,74,000، روس میں 80,000، فرانس میں 81,647، برطانیہ میں 1,17,000 اور سعودی عرب میں 6,429 اموات ہو چکی ہیں۔ اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل۔ ناظرین، مکار انتہا پسند بھارتی مودی سرکار کے پلوامہ ڈرامے کو 2 سال بیت گئے۔ ثابت ہو گیا کہ مودی نے بھارتی فوجیوں کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا۔ مودی نے بھارتی فوج کو استعمال کر کے جنرل بپن راوت کو سیاسی رشوت دی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل راوت کو CDS کا نیا عہدہ بطور سیاسی رشوت دیا گیا۔ بھارتی فضائیہ مودی کے سیاسی فائدے کے لیے جھوٹ بولتی رہی۔ بھارت کا میڈیا مودی کی تباہ کاریوں کا بھی دفاع کرتا رہا۔ پلوامہ حملے سے متعلق مودی سرکار اور گودی بھارتی میڈیا کا گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا۔ کئی بھارتی اہم شخصیات نے پلوامہ حملے کی ممکنات سے متعلق ٹویٹس کیے۔ مودی سرکار نے سیاسی فائدے کے لیے اپنے ہی عوام حتیٰ کہ فوجیوں کو مروایا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جنرل راوت کو CDS کا نیا عہدہ بطور سیاسی رشوت دیا گیا۔ بھارتی فضائیہ بھی مودی کے سیاسی فائدے کے لیے ڈھنڈورا پیٹتی رہی۔ بھارتی میڈیا کو مودی نے جھوٹ بولنے کے لیے ریٹنگ کی رشوت دے کر خریدا۔ ارنب گوسوامی جیسے لوگ میڈیا میں مودی کے اشاروں پر ناچتے رہے۔ ڈس انفو مہم سے بھی مودی کا بھارت بے نقاب ہوا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ افغانستان میں گیس ٹینکر پھٹنے سے 100 سے زائد ٹینکر تباہ اور 20 افراد زخمی ہو گئے۔ ترجمان گورنر ہرات نے گیس ٹینکر کے دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے بھاری نقصان ہونے کا انکشاف کیا۔ کہا کہ دھماکے کے نتیجے میں لگنے والی آگ سے 100 سے زائد ٹینکر تباہ ہوئے ہیں اور 20 افراد زخمی ہوئے۔ اعلیٰ حکام کے مطابق ٹینکر پھٹنے سے لگنے والی آگ سے لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ آگ سے ایران سے آنے والی 132 کلو واٹ پاور ٹرانسمیشن لائن کو نقصان پہنچا تھا۔ پاور ٹرانسمیشن لائن کو نقصان پہنچنے سے ایران سے ہرات آنے والی بجلی معطل ہے۔ امریکی سینٹ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی مسترد کرتے ہوئے انہیں الزام سے بری کر دیا ہے۔ امریکی سینٹ کے 57 اراکین نے ٹرمپ کو مجرم قرار دینے کے حق میں اور 43 نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ 7 ریپبلکن اراکین نے بھی سزا کے حق میں ووٹ دیا، لیکن ٹرمپ کو مجرم ثابت کرنے کے لیے سینٹ میں 2/3 اکثریت درکار تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خلاف مواخذے کی کارروائی مسترد کرنے کے سینٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ یہ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنانے کا تاریخی اور خوبصورت لمحہ ہے۔ ابھی تو شروعات ہوئی ہے، ہماری سیاسی مہم ابھی شروع ہوئی ہے، آنے والے مہینوں میں اور بھی بہت کچھ بتانا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مواخذے سے بریت کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت کمزور ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بریت کے بعد رد عمل کے اظہار میں کہا کہ حتمی ووٹنگ میں ٹرمپ پر جرم عائد نہیں ہوا، تاہم جرم متنازع نہیں۔ دوسری جانب جو بائیڈن کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی تاریخ کے اس افسوسناک باب سے یاد دہانی ہوئی ہے کہ جمہوریت کمزور ہے۔ واضح رہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر 6 جنوری کو امریکیوں کو اکسا کر کانگریس کی عمارت پر حملہ کرنے کا الزام تھا۔ ناظرین، روس کے دارالحکومت ماسکو میں ریکارڈ برف باری سے معمولات زندگی درہم برہم، شہری گھروں میں محصور ہو گئے، پروازوں کا شیڈول بھی متاثر ہوا۔ ماسکو میں 4 روز سے جاری برف باری نے ہر چیز کو منجمد کر دیا۔ حکام نے مزید برف باری کی پیشگوئی کی ہے۔ شہر میں ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے، جبکہ جگہ جگہ گاڑیاں پھنس گئی۔ ایئرپورٹس پر 50 سے زائد پروازیں تاخیر کا شکار ہو گئی۔ مقامی انتظامیہ سڑکوں کو کلیئر کرنے میں مصروف ہے، جبکہ شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
सऊदी अरब में खजूरों और चश्मों का एक ऐसा नादिर नायाब गांव मौजूद है जो अपने दामन में 2000 साल की तारीख रखता है। जी बिल्कुल, सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा के इलाके जनबी अल नखल में 2000 साल पुराना एक ऐसा तारीखी गांव मौजूद है जो पानी के कुओं, चश्मों और खजूरों के लिए मशहूर है। इस गांव में मीठे पानी के 99 चश्मे हैं, जहां पर इस्लाम के इब्तदाई दौर और इससे कबल दौर की कई कहानियां, वाकयात, आसार और बाकियात देखने को मिलती हैं जो अपने नाजरीन को हजारों साल पीछे ले जाते हैं। कहा जाता है कि 1400 साल कब तक शाम से हज्जाज की तरफ आने वाले तिजारती काफिले इसी इलाके से गुजरते थे और ज़हूर इस्लाम के बाद ये इलाका तिजारती और हज्जाज कराम के काफिलों की गुजरगाह बन गया। इसको बाजारों की बस्ती भी करार दिया जा सकता है। भारतीय किसानों के एहतजाज को 81 रोज मुकम्मल, किसानों का तहरीक में मजीद तेजी लाने का ऐलान, धरने और रैलियों की तादाद बढ़ाई जाएगी। लाखों भारतीय किसानों का एहतजाज मुसलसल जारी है। मोदी ने एक बार फिर मुतनाज़ ज़रई क़वानीन वापस लेने से इनकार कर दिया। दूसरी जानिब कौमत ने खालिस्तान तहरीक की हिमायत का इल्जाम लगाकर काश्तकारों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी कर दी है। नई दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में पकड़ धकड़ के दौरान कई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सऊदी अरब में हूसी दहशतगर्दों ने एक बार फिर एयरपोर्ट को निशाने पर ले लिया। अरब इत्तेहादी फौज ने हमला नाकाम बना दिया। हौसी बागियों ने अबहा एयरपोर्ट को निशाना बनाने की एक और कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। अरब इत्तेहादी अफवाज के मुताबिक हौसी बागी सऊदी अरब की तंसीबात और शहरी आबादी को निशाना बनाने की मजमून कोशिशें जारी रखे हुए हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान को खातून सहाफी को धमकाने पर मुअत्तल कर दिया गया। व्हाइट हाउस के तर्जुमान टीजे डेक्लो को 1 हफ्ते के लिए जिम्मेदारियों से मुअत्तल किया गया। इस दौरान इनकी तनख्वाह से भी कटौती की जाएगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने एक खातून रिपोर्टर को धमकी दी थी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने तर्जुमान की मुअत्तली की तस्दीक करते हुए कहा कि टीजे ने खातून सहाफी से मुआज़रत कर ली थी, अलबत्ता उन्होंने इस हवाले से जाती हैसियत में कोई बयान जारी नहीं किया। और अब टुडे स्पोर्ट्स।